نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شهر رمضان. ہم تلاوت کریں گے قرآن پاک کی آیات کی 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو. رب العزت کا مالک کائنات کا بادشاہ ایمان والوں سے خطاب مار رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے، مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. عربی میں لفظ صوم بھی استعمال ہوتا ہے اور صیام استعمال ہوتا ہے. صوم تعلق عام طور چپ کے روزے سے ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم کو حکم دیا گیا تھا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ بس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی. تو کیا سمجھ ہے کہ صوم کا لفظ جو ہے وہ بھی ہے، چپ کے روزے کو بھی کہا جاتا ہے. لفظ صیام کا تعلق کھانے سے ہے نا، اور دیگر چیزوں سے بھی ہے، تو وہ اسی دو ہو جاتے روزے. پھر ایک عام روزہ ہے، ایک عام روزہ ہوتا ہے جس میں کھانے پینے ہوتا ہے، اور ایک خاص روزہ ہوتا ہے جس میں انسان ہر اس چیز سیکھتا ہے سے اللہ تعالیٰ کا، اس کا تعلق پیٹ کے ساتھ، اس کا تعلق نگاہوں سے، اس کا تعلق کانوں سے، اس کا تعلق زبان جس کے سارے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں اللہ کے احکامات آگے رک جاتا ہے. یعنی رمضان میں روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ کھانے اور جنسی خواہشات سے رکنا ہے، نہیں، بلکہ ان برائیوں سے رکنا بھی ضروری ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جیسا کہ ہم بیماری میں کے کہنے پر ان تمام پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس بارے میں ہم اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں. تو کتنی بھی انجوائمنٹ کی چیز لگے، کتنی بھی پسند کیوں نہ ہو، ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر ان کو چھوڑ کر کچھ دوائیاں کھانے لگتے ہیں جو ہمارے لیے صحت کا باعث ہوتی ہے. حالانکہ یہ انسان کا خیر خواہی ہے، انسان کو کچھ تکلیفوں سے نجانے کے لیے، لیکن یہاں تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے وہ ہمیں کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چیزوں سے بچنے کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ. ہمیں ایسی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے ہلاک ہے، جس میں ہماری دنیا آخرت کا نقصان ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے جیسی چیز کو ہمارے نہ صرف یہ کہ فرض قرار دیا بلکہ اسے عبادت بھی قرار دیا ہے تاکہ ہم اسے خوشی خوشی اختیار کریں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ تم میں تقوی ہو. اور تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تمام امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ پابندی
जो तुम पर लाई जा रही है ना रोजे की शक्ल में, ये नई बात नहीं है, ये भी ऐसा होता रहा है। और तुम उम्मे वस्त हो, आखिरी उम्मत हो, तुम पर दीन मुकम्मल किया जा रहा है, इसलिए तुम पर रोजे फर्ज किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। ये सबसे अहम चीज है रमजान के अंदर, रोजों के अंदर करने की पूरी कोशिश, जिसमें हमारे लिए हमारी दुनिया और आखिरत का है वो नुकसान से बचना है हमने। और रोजे का फायदा क्या बताते हैं अल्लाह ताला, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। तकवा का बचने से है, मगर किस चीज से बचना ये आज हम जानेंगे। यानी अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीजों से बचना, ताल्लुक जिंदगी की तमाम चीजों से है। सिर्फ हराम चीजों से जो है ना खुद को बचा लेना काफी। और फिर सिर्फ रमजान में खाने पीने और जिनसी ख्वाहिशात से बचना ही मकसद नहीं है, बल्कि इससे भी बचना हमारा रब हम नाराज ना हो। अल्लाह हमसे नाराज है, बस ये चीज अपने ज़हन में, कोई भी काम करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत अपने सामने रखकर, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले उसकी नाराजगी के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। इसको तकवा कहते हैं। हर वक्त डरते रहना कि कोई ऐसा अमल करूं जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, उससे बचना है। तकवा की प्रैक्टिस कब होती है? जब हमारा अलार्म बजता है या फजर की अजान होती है, तो फिर हमारा दो में से एक रवैया होता है। या तो ये कि हम पहलू बदल कर सो जाएं, और या फिर अल्लाह की पुकार पर लबैक कहें, नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें। और फिर वुजू करते हुए तकवा ये है कि कोई हिस्सा खुश्क न छोड़े जिससे वुजू में खलल आए। फिर नमाज में अल्लाह ताला की तरफ खुशू इख्तियार करें। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए नाश्ता की मेज पर आए तो वहां पर भी तत्तकून, सिर्फ सेहत के एतबार से नहीं, सेहत के एतबार से सिर्फ नहीं खाना, बल्कि हलाल और हराम का फर्क करना भी तकवा है। जब हम घर से निकलते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, हर गलत काम से बचना, हर जगह तत्तकून। फिर शोहर का अपनी बीवी से मामला करते हुए भी अपनी जुबान रवैये से कोई ऐसी चीज सरजद न होने देना जो रब की नाराजगी का सबब बन जाए। ऐसा शख्स सिर्फ बीवी को खुश करने के लिए अच्छे बोल नहीं बोलेगा, बल्कि अपने रब को खुश करने के लिए मरेगा। लअल्लकुम तत्तकून, यहाँ पर भी तकवा। बीवी का अपने शोहर को रब की खातिर राज रखना, ना कि इसलिए कि वो अच्छा है, कि वो सोच कर अच्छा करेगी कि ये उसके रब का हुक्म है। अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह नाराजगी से बचते हुए। और फिर इसके अलावा आजकल जो हमारे हाथों में मोबाइल है, ये टैब हमने अपने हाथों में पकड़े हुए, इनकी स्क्रीन, उसका जो इस्तेमाल है ना, उसको करते वक्त भी निगाहों को गलत चीजें देखने से रोकना, यही तकवा है। कोई बिजनेस डील करते धोखा फरेब से बचना, सौदा सल्फ बेचते हुए चीज से बचना, हर जगह तकवा का ख्याल। कुरान पाक जितना तकवा का जिक्र है ना, शायद ही किसी चीज का हो, शायद ही कोई हो कि यही हमारी हिदायत का जरिया है, हमारी निजात का जरिया है, से हमारी दुनिया में कामयाबी है। जो शख्स उस दुनिया फूंक फूंक कर कदम रखेगा, अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए, आखिरत में कामयाबी हासिल वही शख्स कर सकेगा। इसलिए तो अमल करें से डरते डरते, बचते बचते, क्योंकि मेरा प्यारा रब, मेरा हसीन रब मुझसे नाराज ना हो जाए। रोजा रखना एक इबादत है, इससे तकवा का हुसूल है
हमारा वक्त है। रोजे में जब वक्त दाखिल हो जाए तो खाने का एक दाना या पानी के एक कतरे से भी अपने हाथ रोकना उस बात की तरबियत देती कि इस हद को पार नहीं किया जाता, अपनी ख्वाहिश पर नहीं चल सकते, अल्लाह के पर चलना है। दिन भर उस कोशिश में रहते हैं कि कहीं वुजू करते हुए पानी का कोई कतरा हलक से नीचे न चला जाए। ये सब दरअसल तकवा की प्रैक्टिस होती है। दिन में जिनसी ख्वाहिश की तरफ जाने वाले रास्तों से भी बचना है, कहीं रोजे से महरूम ना हो जाए। अल्लाह ताला ने रातें दी हैं मियाँ बीवी को, लेकिन दिन के वक्त उससे भी बचना है कि ये मामला हल है, लेकिन दिन के वक्त उससे भी बचना तकवा है, क्योंकि दिन में ये जायज नहीं है। खाना हलाल है मगर रोजे में बचना, ये पहनिए खत्म। मगर जब कोई शख्स उसका आदी हो जाता है ना इन दिनों का, एक महीने के 30 दिन बचने की प्रैक्टिस करके शख्स बचने और मुहताज जिंदगी गुजारने का आदी हो जाता है। फिर पूरे एहतियात अपनी जिंदगी का हर कदम उठाता है कि मेरे किसी अमल की वक्त ना हो जाए और मैं से हमेशा तो महरूम हूं, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी है ना, हमेशा की जिंदगी, और उन जन्नतों से तुम न हो जाओ। हमेशा अपने दिल में ये बात रखते हुए इस चीज को करना है। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये आयत दिल करता है बार पढ़ी जाए ताकि हमें मकसद सामने रहे। जब भी हम रोजा रखें, जब भी हम रमजान में दाखिल हों, तो इस आयत के अल्फाज को नहीं भूलना। क्या है? तकवा। रोजा एक प्रोसेस है, एक काम है करने का, उसका मकसद ये है सिर्फ रोजा रखना नहीं, बल्कि उससे कुछ हासिल करना है। और वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सबसे मजबूत आदमी वो है जो खुद को कंट्रोल कर सकता। दूसरे को कंट्रोल करने का हर एक को शौक होता है। अपने बच्चों को हर चीज में हम टोकते रहते हैं, हर चीज में उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। असल काम क्या है? खुद को कंट्रोल। और असल अक्लमंद वो है जो अपने आप को कंट्रोल करना जानता हो। असल अक्लमंद कौन है? जो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है, लफ्जों को कंट्रोल करना जानता हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता हो, अपनी नफरत को कंट्रोल करना जानता हो, अपने इंतकामी जज्बात को कंट्रोल करना जानता है। और जो शख्स अपने आप को कंट्रोल करना नहीं जानता है, वो किसी काम के काबिल नहीं होता। फिर वो बहुत हल्का इंसान, वो बहुत कमजोर इंसान होता है। इंसान को चाहिए कि खुद हलाकत से बचा ले। याद रखिए, जहन्नम और आग से बढ़कर हलाकत तेज चीज कौन सी हो सकती है? तो ये रोजा जहन्नम से बचने की ताकत देता है कि तुम अपने आप को रोक लो, बचा लो। जैसे आप जब गाड़ी चलाते हुए ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों पर कंट्रोल रखते हैं ना, ताकि आपका कहीं एक्सीडेंट ना हो, किसी को मार ना दे, दूसरों को भी बचाते हैं ना, और खुद को भी बचाते हैं। सिर्फ दूसरों को बचाते हुए खुद को जाके टक्कर नहीं मार लेते, खुद को भी बचाते हैं। तो रोजा की हालत में इन खूबसूरत चीजों से अपने आप को बचाते हैं जो भटका दें। कोई शख्स भटक जाए तो बताए फिर उसका क्या मामला होगा। और दूसरों को भी बचा रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि अकेले नहीं जाना, अपनी फिक्र तो करनी ही करनी है, दूसरों को भी साथ साथ फिक्र करनी है। ना खुद किसी से झगड़ा करते हो, और ना किसी को झगड़ने की मोहलत दे। इसी में आपसे फरमाया ना, निमरोन साइम,
میں جھگڑا نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی آپ سے جھگڑا کرے فوراً ان کو یہ کہیں. اس لیے رمضان کی تیاری کرتے ہوئے اہم نقطہ یاد رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے. اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا ہے. یہ بھی تقویٰ ہے. صرف رکنا تقویٰ نہیں ہے، اس کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا بھی تقویٰ ہے. اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرنا بھی تقویٰ ہے. اللہ کی خاطر بھوک کنٹرول کرنا، اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، خصوصاً کون سے؟ اپنے منفی جذبات کو کنٹرول کرنا. نہ صرف یہ کہ فزیکلی اعتبار سے بلکہ اخلاقی اعتبار سے اور بہت اعتبارات سے انسان صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، ہلاکت سے بچ جاتا ہے. تو رمضان کے لیے نمبر 1 ٹارگیٹ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے بھی ہمیں انعامات قرآن پاک سے ہی پتہ چلتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بے پناہ جو ہے انعامات بتائے ہیں. 10 انعامات یہاں میں قرآن کی روشنی میں بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ جو ہے مصائب سے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پھر اس کو مصائب سے نکال لیتا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ کس کے انعامات ہیں؟ تقوی کرنے. جو پریشان ہے، مشکل حال میں ہے، جو تکلیف میں ہے، اس کا کیا چاہیے؟ فوراً تقوی کی روش اختیار کرے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کام بھی آسان کر دوں گا اور پھر میں نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. گناہوں سے نجات بھی دلاتا ہوں تقوی اختیار کرنے والوں کو. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ نہ بخشے جائیں؟ ہر شخص کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. خواہ کتنے بھی اور کرتے جائیں لیکن پھر بھی تمنا یہی دل میں رکھتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے گناہ مزید نہیں کرنے. جو ہو گئے اس پہ بھی تائب. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. گناہوں سے ہمیشہ کی نجات دلا دیتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ وہاں سے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. پھر فرمایا حق و باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے. پھر فرمایا پر لطف زندگی عطا کی جاتی ہے. اور پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت و اکرام عطا کیا جاتا ہے. اور نمبر 8 نور سکینہ یعنی دل میں سکون حاصل ہوتا ہے. نمبر 10 اللہ اسے جو ہے وہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب کوشش کرتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں رمضان میں کہ ہم تقوی اختیار کریں. تو سوال یہ ہے کہ تقوی اندر کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ تو بات یہ ہے کہ مفسرین اس کے بارے میں یوں بتاتے ہیں کہ دل ایک قلعہ ہے اور اس کے 9 دروازے ہیں. نمبر 1 شہوت اور غصہ. نمبر 2 حسد اور لالچ، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. نمبر 3 پیٹ بھر کر کھانا، یعنی سنت طریقے سے کھانا چاہیے کیونکہ معدے کے بھی 3 حصے ہیں نا، ایک کھانا، دوسرا پانی، تیسرا خالی. نمبر 4 زیب و زینت کی تمنا کرنا. زیب و زینت جو ہے وہ کرنا منع نہیں ہے، جیسے مرضی آپ کریں، لیکن اس کی تمنا کرنا غلط ہے. لوگوں سے امیدیں باندھنا، پھر جلد بازی کرنا، بخل کرنا. ذرا میں اور آپ ٹٹولتے جائیں اپنے دل کو، جھانک کر دیکھیں کہ ان میں سے کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں جن کو ہم نے رمضان سے پہلے باہر نکال پھینکنا ہے.
क्योंकि ये अंदर हुई तो फिर तकवा जाना मुश्किल है। बुखल करना भी, माल और दौलत की जरूरियात से ज्यादा की ख्वाहिश करना, जरूरत तो है बिला वजह, बस ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, सुकून ही नहीं है, कनाअत ही नहीं है। और नंबर 9 क्या है? मजहबी तासुब, यानी दूसरों को बुरी नजर से देखना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग सब गलत हैं। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। किसके अंदर? ये जो तकवा अंदर दाखिल नहीं होता। लिहाजा मुत्तकी के जो इनामात हैं उसको याद करते हुए, उसको सामने रखते हुए, जब कभी आपको कभी परेशानी लाहिक हो और फौरन तकवा की तरफ दौड़ लगा दे कि मैं तकवा इख्तियार करूं ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मुझे बचा ले। और तकवा क्या है? तकवा सब्र के साथ आता है, क्योंकि आप उस वक्त तक बच नहीं सकते जब तक सब्र ना हो। इसलिए रमजान को शहर सब्र कहा गया है। तो ये क्या है? सब्र का महीना है। यानी अगर कोई शख्स ऐसी बात कर रहा है जिससे आप हर्ट हो रहे हैं, तो आपको उस वक्त जवाब देने से क्या चीज रोक रही है? मैं रोजे से हूँ। और ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र हो। यानी रोजा हमें सब्र सिखाता है। सब्र के बगैर कुछ नहीं है। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन। जो कोई उससे डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। मुझे बताइए कितना बड़ा इनाम है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? अय्यामम मादूदात, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। यहाँ अय्याम मादूदात का जिक्र आया है। अय्याम मादूदात यानी गिनती के चंद दिन। चंद दिन है गिनती के ना, गिने चुने चंद दिन है। क्योंकि इंसान की नेचर में है ना ये चीजें कि वो पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता, और पाबंदी से उसको घुटन होने लगती है कि मैं कब उससे बाहर निकलूंगा। बहरहाल 30 दिन की इन पाबंदियों के बाद काफी हद तक आदत हो चुकी होती है, ठीक है। मगर आगाज में जो है ना मुश्किल लग रहा होता है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि डरो नहीं, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन है, सिर्फ गिने चुने दिन है। वैसे साल में हम शायद ही किसी महीने के दिन गिनते हो जितने हम रमजान के दिन गिनते हैं। आने के दिन भी गिनते हैं और जाने के दिन भी गिनते हैं कि कितने दिन बाकी रह गए। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? रोजे चंद गिनती के दिन है, फिर अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती भी कर लो। और जो लोग रोजा रखने की ताकत तो रखते हो मगर रखे नहीं, तो उसका फिदिया एक मिस्कीन का खाना खिलाना है। क्या समझ आती है हमें यहाँ पे इन आयात से? सफर और बीमारी यहाँ जिक्र आ रहा है। देखिए पहली बात तो यह कि हर मुसलमान अकिल बालिग पर रोजों की गिनती पूरी करना लाजिम है, मगर सफर और बीमार के लिए रोजा न रखने की रुख्सत है। जो सफर की पाबंदी में या बीमारी में जकड़ा हुआ है ना, उसके लिए रोजा न रखने की रुख्सत है, लेकिन गिनती पूरी करना लाजिम है। अगर कि 5 रोजे रह गए तो 5 बाद में रखेगा, 10 रहते हैं तो 10 रखेगा, हर सूरत कज़ा पूरी करनी है। लेकिन बेहतर यही है कि रमजान में गिनती पूरी की जाए, या जो उज़र की वजह से रोजा छोड़े वो रमजान के बाद जल्द अज जल्द पूरे कर ले रोजे अपने। वालिल्लज़ीना युतीक़ूनहु, यहाँ क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि 2 महीने बयान किए गए हैं। मुफस्सिरीन क्या बताते हैं? इब्तिदाई जमाने में ना इस इजाजत दी गई, अगर ताकत रखते हो तो रोजा रखो, वरना मिस्कीन को खाना खिला दो।
لیکن یہ کہ تم روکو اگر تم اس کے ثواب اور سے حاصل ہونے والی برکت جانو. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھیں جیسے بوڑھے لوگ حاملہ خواتین وغیرہ تو اگر ان پر شاک گزنا تو مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے دے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں اس آیت سے حوالے سے. یہ آیت جو ہے نا تلاوتاً موجود ہے مگر حکماً منسوخ کر دی گئی تھی بعد میں. ٹھیک ہے. شروع میں نا اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت یہ حکم اس لیے نازل ہوا تھا کہ لوگ شروع میں پابندی کے عادی نہیں تھے اور ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو جس کے بعد پھر یہ حکم نازل ہوا تھا اور جب وہ عادی ہو گئے تھے تو پھر اس آیت کو تلاوتاً تو رہنے دیا لیکن حکم منسوخ کر دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے سفر کی. دیکھیں اگر 30 دن ہے نا تو 30 دن پورے کریں گے نا, اور اگر 29 دن ہے تو 29 دن پورے کریں گے. اگر رمضان میں ہو جائے تو بہت بہتر ہے کیونکہ ماحول ہوتا ہے نا, ایک موسم ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, انسان اس چیز کا عادی ہوتا ہے, سب کے ساتھ مل کر روزہ رکھتا ہے. لیکن اب بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو بعد میں جتنی جلدی ہو روزوں کی گنتی جو ہے وہ پوری کر لینی چاہیے. اب یہاں بات کر رہے تھے مسکین کو کھانا کھلانا کا. تب سوال یہ ہے کہ کھانا کیسا کھلایا جائے گا. ایک وقت کا ایسا کھانا جو خود کھاتے ہیں, مثلا جب ڈنر میں آپ لے کے بیٹھتے ہیں کوئی کھانے کی چیز, کوئی جوس, کوئی ڈرنک ساتھ ہوتی ہے, ساتھ میں آپ کے کھانے پینے کی بہت سی لوازمات ہوتی ہے, اس کو سامنے رکھ کر اس کے حساب سے دیں. اور اگر کچھ ایسا نہیں ہے, بہت لوازمات نہیں ہوتے, تو پھر آپ اس حساب سے دیجیے. لیکن اچھا کھانا, بہترین کھانا آپ خود کھاتے ہیں. اچھا اس میں پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں, اور اگر کسی شخص تک آپ کی رسائی نہیں ہے پہنچنے کی جو صحیح معنی میں روزہ رکھنے والا ہے, اور اس میں بھی دیکھنا چاہیے خاص طور پہ جب آپ جو ہے وہ آسیاں ہوتی ہیں یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو دیے جاتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے فدیہ میرے رکھ لے, میرے ہر طرف سے راشن پڑے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے وہ کس کس کا روزہ رکھیں گے. اس لیے کسی متقی پرہیزگار کو دے جو نماز کا پابند ہو, جو صحیح معنی روزے رکھیں. آ کر بھی کھلا سکتے ہیں آپ, اور راشن بھی دیا جا سکتا ہے, اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے, الگ الگ بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. خوشی نیکی کرنے سے یہ ہے یہاں کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ خوشی سے دونوں فدیہ تو طعام مسکین, خوشی سے کیا ہے یہ نیکی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک کی بجائے یعنی ایک کی بجائے سی اور افطاری دونوں وقت کا کھانا کھلا. اصل کرنے کا کام روزہ رکھا جائے کیونکہ روزہ ہی رکھے تو بہتر ہے. یہی حکم آیا, روزے کے برابر نہیں ہے نا, اگر چاہے اس سے روزے کا فرض پورا ہو جائے گا, اگر کوشش کے روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ اچھا ہے. نیت یہ ہے کہ اگر مرنے کی حالت ہو گئی تو روزہ توڑ لیں گے. مفسرین اس بارے میں ہی کہتے ہیں, مگر یاد رکھیں روزہ رکھنے سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوتی, کسی کی کوئی مرتا نہیں, بلکہ کھانے سے فوڈ پوائزنگ ضرور ہو جاتی ہے. انسان یہ ڈیتھ اس سے ہو سکتی ہے, یہ تو سنا ہو, مگر روزہ رکھ کے کیوں مرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک روزہ مشکل ہو, دوسرا مشکل ہو جائے گا, تیسرا ہو جائے گا, اور پھر آپ کو اچھا لگنے لگے گا, آپ انجوائے کرنے لگیں گے, اور پھر آپ کہیں گے کہ شکر ہے کہ میں نے سب کے ساتھ ہی روزے رکھ لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر روزہ رکھ لو یعنی اگر آپ سمجھیں کہ میں اس کی جگہ فدیہ دے دیتی ہوں, صدقہ دے دیتی ہوں, اور خود روزہ نہیں رکھتی اور مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا, تو وہ روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کا فرض پورا ہو جائے گا, سے فائدے اور ثواب والے ہیں آپ روزے سے ملیں کے بغیر تو نہیں ملیں گے. اور پھر اب دیکھیں سبحان اللہ, ان سب میں بھی برکت ہے. قرآن بابرکت کتاب ہے, بابرکت مہینے میں, بابرکت شہر میں,
اور बाबरकत रात में नाजिल हुई। अंबिया के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बेहतरीन उम्मत पर नाजिल हुई। कुरान की नजूल की वजह से एक रात को यानी लैलतुल कद्र को इतना बड़ा मकाम मिला। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अजर है ये। कुरान की वजह से एक रात को इतना बड़ा मकाम मिला। खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर। और उस महीने को महीनों का सरदार करार दे दिया। क्या? क्यों? उस कुरान की वजह से। सोचिए फिर उस कुरान की अजमत क्या होगी, इस कुरान की फजीलत क्या होगी, इस कुरान की बरकत क्या होगी, उस कुरान की वजह से मिलने वाली रहमतें क्या होंगी। इसलिए इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इस रमजान में हम किस तरह रमजान यानी कुरान से ताल्लुक कायम कर सकते हैं। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में ही कुरान नाजिल हुआ तो रमजान ही में दिलों पर नाजिल होता है। फिर आम दिनों में भी आप रमजान से भरपूर फायदा उठाते हैं, ठीक है, से कुरान से भरपूर फायदा उठाते हैं। और जो फायदा रमजान में कुरान के साथ मिलता है वो आप आम दिनों में नहीं उठा सकते। फिर देखें रमजान में कुरान से भरपूर फायदा उठाएं, उसके लिए क्या है, क्या वजह है? कुरान से ज्यादा ताल्लुक कायम करें। तरावी में सुने। तरावी माशाल्लाह आप लोगों में से बहुत से लोग पढ़ने के लिए जाते होंगे, घरों में जिनके बच्चे हाफिज हैं वो लोग पढ़े होते हैं तो आप उसको सुने। रोजाना तिलावत करें। असल में कुरान का फायदा तब हासिल होता है जब उसको समझा जाए कि इस कुरान में कैसी कैसी रहमतें और बरकतें हैं। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत का जरिया है ये कुरान। इसलिए बहुत जरूरी है कि रमजान में कुरान से भरपूर फायदा उठाने के लिए उसे समझ कर पढ़े। किसी भी चीज से रहनुमाई कब मिलती है, हिदायत कब मिलती है? जब उसे सुना और सही तरीके से समझा जाए। जिंदगी में भी बहुत कुछ होता है ना, वो ये सब देख कर सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अपनी जिंदगी के बारे में सवालात उठते हैं इंसान के अंदर कि मेरा शौहर ऐसा क्यों है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। उन सब सवालात का जवाब, उन मसाइल का हल पैदा करने वाले के सिवा कौन दे सकता है हमें। याद रखिए, हमसे हमारे खालिक से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता, उससे बढ़कर हमारा कोई खैर ख्वाह नहीं है। इसीलिए उसने हमसे मोहब्बत और खैर ख्वाही का सबूत देते हुए हमें अपनी किताब ये गाइडेंस दी है। इसलिए कुरान के शुरू में अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। हम सब चाहते हैं हिदायत के लिए, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया। हमने सूरत अल फातिहा में कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें दिखा सीधा रास्ता। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है आ जाओ, मैं दूंगा हिदायत, मगर किनको दूंगा? सिर्फ मुत्तकीन को। तकवा इख्तियार करे ताकि हिदायत मिले। ये किताब किसको हिदायत देगी? देखें यहाँ पे आप खुद पढ़े कुरान पाक के अंदर तो आपको पता चलेगा, मुत्तकीन को देगी। रमजान से तकवा मिलेगा और फिर कुरान से हिदायत मिलेगी, और यह हिदायत आपको रमजान से ही मिलेगी, ठीक है। इससे कुरान ही से मिलेगी। और कब मिलेगी? रमजान में जब दिल नरम होते हैं, जब समझ कर पढ़ते हैं, जब दिल में उतरता है, तब तमाम इंसानों को हिदायत सिर्फ इस किताब से मिल सकती है।